हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ना बीजा विडियो में तमारुं स्वागत है। पाछला विडियो में आपणे अडिश गुणाकार विषे जोयुं हतुं। हवे आजे आपणे जे जोवाना छे ते कार्य ऊर्जा प्रमेय विषे जोवाना छे। कार्य ऊर्जा प्रमेय। हवे आ जे प्रमेय छे ते शुं कहेवा मांगे छे के जे घटी ऊर्जा होय छे, बराबर। तो घटी ऊर्जा ने के वडे दर्शावीए तो घटी ऊर्जा नो फेरफार એટલે अंतिम घटी ऊर्जा ओछा प्रारंभिक घटी ऊर्जा। तो आ जे घटी ऊर्जा नो फेरफार होय छे ते शुं थाय छे के पदार्थ पर लागता बळ वडे थतुं कार्य होय छे तेना बराबर होय छे। खबर न पड़े? नहीं पड़े, बराबर है। क्योंकि अहींया तमने डायरेक्ट वस्तु लखी दीधी कार्य शुं छे, घटी ऊर्जा शुं छे तेना विषे तो आपणे वात ज नथी करी, बराबर। तो चलो पहला आपणे आज शुरुआत करिए कार्य। ठीक है, पहला आपणे जोशुं कार्य एटले शुं छे, बराबर। पछी आ वस्तु ध्यान राखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय विषे आज आपणे जोवानुं ज छे। तो આપણે પહેલા એમાં જે નામતા પદો છે કાર્ય ઘટી ઊર્જા એના વિશે જોશું, પછી આપણે આ સંબંધ મેળવીશું। કાર્યની વાત કરીએ તો મિત્રો આપણે પાછલા વિડિયોમાં જોયું હતું કે આપણે જે ડેલી લાઈફમાં જે વાત કરીએ છીએ કાર્યની જે વાત કરીએ છીએ, બરાબર। તો ફિઝિક્સમાં તેને કાર્ય તરીકે નથી ગણવામાં આવતું। ફિઝિક્સમાં કાર્યની વ્યાખ્યા અલગ થાય છે। અત્યારે હું ઊભો છું, હું બોલતો છું तो આપણે કહીએ છીએ કે હા કંઈક કામ કરે છે, વિડિયો બનાવવાનું કંઈ કામ કરે છે, પણ ફિઝિક્સમાં એને કાર્ય તરીકે નહીં લેવામાં આવે। ફિઝિક્સમાં કાર્ય તરીકે કોને લેવામાં આવે છે તો એક સ્થિતિ છે, સમજો કે આ એક સમતલ સપાટી છે, તેના ઉપર આ કોઈ એક બ્લોક મૂકેલો છે। હવે આ બ્લોક છે એના ઉપર F જેટલું કંઈ બળ લાગે છે જેનાથી પદાર્થનું D જેટલું સ્થાનાંતર થતું છે। तो आ स्थिति में पदार्थ पर थयेलुं कार्य कोना वडे F जेटला बळ वडे। तो पदार्थ पर थयेलुं कार्य ते शुं थाय छे तो ए कार्य बळ सदिश राशि छे, स्थानांतर सदिश राशि छे। तो आ बंने सदिश राशिना अदिश गुणाकार बराबर थाय छे। आ रीते फिजिक्स में कार्यने व्याख्यायित करवामां आवेलुं छे। हवे अडिश गुणाकार शुं छे ए तमारे समजवुं होय तो पाछलो विडियो जोवा पड़शे, बराबर। तो त्यां तमे जोई लेजो अडिश गुणाकार शुं छे। हवे अहींया कार्यने जे व्याख्यायित करवामां आव्युं छे तो अडिश गुणाकार तरीके व्याख्यायित करवामां आव्युं छे। तो अहींया शुं थशे के बे अडिश गुणाकार होय तो तेने आपणे केवी रीते लखी शकीए तो f નું મૂલ્ય, d નું મૂલ્ય અને cos θ आ रीते आपणे लखी सकीए। हवे अहींया तमे जोशो तो शुं थशे के आ एक कोई ब्लॉक हशे एना पर बळ जे लागतुं छे तो बळ शुं दर वखते आ ज दिशामां लागी शके नहीं ने। शुं थशे बळ कोई अलग अलग दिशामां लागी शकवानुं छे, बराबर। तो अहींया आपणे शुं समजवानुं छे के पदार्थ पर जे लागतुं बळ छे, बराबर। तो ए बळ शुं थशे कई कई दिशामां लागी शके तेना आधारे शुं थशे के बळ अने स्थानांतर वच्चेनो जे खूणो छे ते अलग अलग आवशे अने एक खूणो अलग अलग आवे तो तेना लीधे शुं थशे के आ कार्य जे छे ते आपणने अलग अलग मळशे। हवे एक खूणो अलग अलग आवे तेना माटे आपणे पहिला एकम वर्तुळ विषे समजी लईए। तो एकम वर्तुळमां शुं थशे तो आ पहेલું चरण छे, आ बीजुं चरण छे। तो तमे जोशो तो आ कोई 0 થી લઈને 90 સુધીનો ખૂણો આવે તો આમાં શું થાય છે કે બધા વિધેય કેવા હોય છે ધન હોય છે। એટલે cos ની કિંમત જો 0 થી 90 હશે, બરાબર। સમજી લો પહેલા કે 0 થી 90 હશે તો cos θ આપણને કેવું મળશે પોઝિટિવ મળવાનું છે। એટલે ત્યાં કાર્ય કેવું થશે પોઝિટિવ મળશે આપણને, બરાબર। પોઝિટિવ એટલે કે ધન। અને 90 થી તમે 180 જુઓ તો આ શું થઈ જશે બીજું ચરણ થઈ જશે। તો બીજું ચરણમાં શું થાય છે કે sin વિધેય ધન હોય છે પરંતુ આપણી પાસે cos છે એટલે શું થશે तो 90 થી 180 ની વાત કરીશું તો ત્યારે શું થશે
cos થીટા કેવું હશે? ઋણ હશે. તો ત્યારે આપણને કાર્ય શું થવાનું છે? ઋણ મળવાનું છે. એટલે અહીંયા તમારે શું સમજવાનું છે કે કાર્ય આપણને ધન કે ઋણ ક્યારે મળી શકે? તો એ ફક્ત ને ફક્ત શું થશે? cos થીટા પર આધાર રાખશે. હવે cos થીટા શું થાય છે કે 0 થી 90 પહેલું ચરણમાં શું થાય છે કે તે ધન હોય એટલે આપણને કાર્ય ધન મળશે. 90 થી 180 માં શું થાય છે કે cos થીટા ઋણ હોય એટલે એ શું થશે? આપણને ઋણ મળવાનું છે. તો આ વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે આપણે બીજી વસ્તુ શું જોવાની છે કે અહીંયા આપણને સૂત્ર કઈ મળ્યું છે? FD cos થીટા. તો જે કાર્ય છે તે શૂન્ય ક્યારે થઈ શકે એ જોવું. તો કાર્ય શૂન્ય ક્યારે થઈ શકે? તો કાર્ય શાના પર આધાર રાખે? બળ પર, સ્થાનાંતર પર, ખૂણા પર. તો કાર્ય શૂન્ય ક્યારે થઈ શકે? તો આપણે જોતા જઈએ કે જો f = 0 હોય તો કાર્ય શૂન્ય થઈ જવાનું. આ સૂત્રમાં તમે f ની કિંમત 0 મૂકો એટલે શું થશે? આખું પદ 0 થઈ જશે તો કાર્ય 0 મળવાનું. હવે આનું એક ઉદાહરણ આપણે શું લઈએ? તો આ રીતે કોઈ ઢાળ છે, બરાબર? એના ઉપર અહીંયા કોઈ આ રીતે વર્તુળાકાર પૈંડું કે કોઈ બીજી વસ્તુ મૂકો, અથવા તમે ગાડી કે સાયકલ પણ ચલાવી હશે તો તમે એક વસ્તુ જોયું હશે કે જ્યારે કોઈ ટેકરો ઉતારવાનો હોય છે, બરાબર, ઢાળ ઉતારવાનો હોય છે, ત્યારે તમે જો ગાડી બંધ પણ કરી દો તો પણ શું થાય છે? તમારી ગાડી આપોઆપ ચાલતી રહે છે. એ જ રીતે અહીં કોઈ પણ વર્તુળાકાર વસ્તુ મૂકી દો તો શું થાય છે? એના પર કોઈ પણ જાતનું બળ આપવા વગર શું થાય છે કે એ આ રીતે શું થાય છે? નીચેની તરફ ઘટી કરતું હોય છે. તો અહીંયા શું થશે? એનું સ્થાનાંતર ભલે થતું છે પરંતુ એના પર કોઈ જાતનું બળ આપવામાં આવતું નથી તો પણ એ સ્થાનાંતર કરે છે. તો જરૂરી નથી કે પદાર્થ સ્થાનાંતર કરે એટલે એનામાં કંઈક કાર્ય થતું છે. અહીંયા શું થશે? એના પર બળ શૂન્ય આવે છે તો કાર્ય કેવું કહેવાશે? શૂન્ય કહેવાશે. તો આ એક કિસ્સામાં શું થશે? કાર્ય આપણને શૂન્ય મળે. બીજું શું થશે? એક થઈ ગયું. બીજું શું થશે? d = 0 હોય તો પણ કાર્ય શૂન્ય કહેવાશે. હવે આના માટે તો બહુ સીધું ઉદાહરણ છે. અત્યારે તમે જુઓ, આ બોર્ડને હું આ રીતે ઢકેલું છું અથવા બોર્ડ પાછળ દિવાલ હોય, દિવાલને ઢકેલું છું તો શું થશે? હું એના પર કંઈક બળ લગાવી રહ્યો છું, બરાબર? આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં શું થશે કે હું કંઈક કાર્ય કરી રહ્યો છું, બરાબર? તો ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે એને કંઈક કાર્ય કરતા છે એમ કહેવાશે, પરંતુ ફિઝિક્સમાં એને કાર્ય શૂન્ય કહેવાશે. કેમ શૂન્ય કહેવાશે? કારણ કે હું ભલે ગમે એટલું બળ આપું પરંતુ આ દિવાલ અહીંથી ખસી જવાની છે, એનું કંઈક સ્થાનાંતર થવાનું છે? બિલકુલ નહીં થશે, બરાબર? એ દિવાલ શું થવાની છે કે અહીં ને અહીં જ રહેશે, એનામાં કોઈ જાતનું સ્થાનાંતર નહીં થશે, એટલે કે d શૂન્ય આવવાનું છે. તો એ કિસ્સામાં પણ શું થશે? કાર્ય આપણને શૂન્ય થયું કહેવાશે, બરાબર? અથવા તમે એક વસ્તુ જુઓ, બીજી પણ એક વસ્તુ સમજી શકો કે આ માર્કર છે, એના પર એક તરફથી હું આ રીતે બળ લગાવું. એકચ્યુઅલી આપણે પહેલા કિસ્સાની વાત કરીએ છીએ. એક તરફ આ રીતે હું બળ લગાવું, બીજા પર આ રીતે બળ લગાવું, બરાબર? બંને તરફથી હું બળ લગાવું છું, સરખું જ બળ છે પરંતુ દિશા વિરુદ્ધ છે, એટલે પરિણામી બળ કેવું થશે? પરિણામી બળ કેવું થશે? 0. તો પણ શું થશે? કાર્ય શૂન્ય થયું કહેવાશે. કેમ? કારણ કે જો કે બંને પર પરિણામી બળ કેવું છે? શૂન્ય. એટલે શું થશે કે જે માર્કર છે તે ધાનીટા જ રહે છે, આ કોઈ જાતનું સ્થાનાંતર થતું નથી, એટલે કાર્ય નહીં થયું એમ કહેવાય. અથવા પરિણામી બળ શૂન્ય જ મળવાનું છે કારણ કે બંને તરફથી સરખું બળ લાગે પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે શું થશે કે બળ શૂન્ય થઈ જશે તો પણ કાર્ય શૂન્ય જ કહેવાય. કારણ કે આપણે એક સૂત્ર જોયું જેમાં કોઈ પણ એક વસ્તુ શૂન્ય થાય તો શું થશે કે આપણને કાર્ય શૂન્ય મળવાનું છે. તો આ એ થઈ ગયું. પછી d = 0 એટલે સમજી ગયા કે આપણે દિવાલને ઢકેલીએ તો શું થશે? એનામાં કોઈ જાતનું સ્થાનાંતર થવાનું નથી, બરાબર? અથવા તમે સિમ્પલ એમ પણ સમજી શકો કે તમે ઝૂમાં જાઓ અને તમે હાથીને ઢકેલવા માંગો, બરાબર? તો ત્યાં તમે કાર્ય કશું નથી કરતા, બરાબર? કેમ કે તમે હાથીને ગમે એટલો ધક્કો મારો, હાથી પોતાની જગ્યા પરથી ખસવાનું નથી, એની મરજી હશે ત્યારે ખસે, એ વાત અલગ છે. તો શું થાય કે ત્યાં તમે એને ગમે એટલું બળ આપો પરંતુ શું થાય કે એનામાં કોઈ જાતનું સ્થાનાંતર નહીં થતું હોય તો કાર્ય શૂન્ય જ કહેવાય છે.
ત્રીજી વસ્તુ શું થશે, cos થીટા તેના બરાબર 0. હવે cos થીટા 0 ક્યારે થાય, તો થીટા ઇક્વલ ટુ 90 હોય ત્યારે, એટલે ત્યારે પણ આપણને શું થશે, કાર્ય શૂન્ય મળવાનું છે. હવે આ વસ્તુ શું બતાવે, તો સિમ્પલ છે. અત્યારે હું ઊભો છું, તમને દેખાતું નથી પણ હું ઊભો જ છું, બેસેલો નથી. તો અત્યારે હું ઊભો છું તો શું થાય છે કે મારા શરીરના લીધે ફ્લોર પર શું થાય છે, કંઈક વજન લાગે છે. તો વજન જે લાગે છે તે શું એક પ્રકારનું બળ જ લાગે છે ફ્લોર પર, બરાબર. તો એ ફ્લોર પર જે બળ લાગે છે એ બળ કેવું લાગે છે, તો તમે જુઓ ફ્લોરની સપાટી આ રીતે હોય છે અને હું બળ આ રીતે લગાવું તો આ બળ કેવું લાગે છે, લંબ સ્વરૂપે લાગે છે. તો અહીંયા શું થશે કે ખૂણો કેટલો બને છે, 90 નો બને છે. એટલે થીટા 90 છે તો cos થીટા કેવું થવાનું, 0. તો cos થીટા 0 એટલે કાર્ય 0. એટલે તમે અત્યારે જોશો તો શું થાય કે હું ઊભો છું પરંતુ હું કોઈ જાતનું કાર્ય ફ્લોર પર કરી રહ્યો છું એવું નહીં કહેવાય. અથવા એનાથી પણ બીજું એક ઉદાહરણ આપણે સમજીએ. પાછલા ચોથા ચક્કરમાં જે ભણી આવ્યા હતા નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ, તેમાં શું હતું કે કોઈ એક પદાર્થ આ રીતે વર્તુળાકાર ગતિ કરતો હોય. હવે આપણે અહીંયા ઉદાહરણ પર શું લઈએ કે દોરી સાથે આપણે કોઈ પથ્થરને બાંધ્યો છે અને તેને આપણે આ રીતે વર્તુળાકાર ફેરવતા છે. તો શું થાય છે કે આ પદાર્થ પર બળ તો કંઈક લાગતું જ છે જેના લીધે ફરી રહ્યો છે, બરાબર. પરંતુ એ બળ અને સ્થાનાંતર એ બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થાય છે, 90 થાય છે, બરાબર. એટલે અહીંયા પણ શું થશે કે જે ખૂણો હશે તે કેવો થવાનો છે, 90 થવાનો છે. તો એ રીતે શું થશે કે અહીંયા પણ આપણને શું થાય છે કે તમે જુઓ તો આ એક પદાર્થ બાંધેલો છે તો એના ઉપર શું થાય છે કે આ દિશામાં કંઈક બળ લાગે છે અને એનું સ્થાનાંતર આ દિશામાં થાય છે. તો પરિણામે ખૂણો શું થાય છે, 90 નો બને છે. તો નિયમિત વર્તુળાકાર પદાર્થની આપણે કોઈ ગતિ કરાવતા હોય તો ત્યારે શું થાય છે કે સ્થાનાંતર અને બળ વચ્ચેનો જે ખૂણો હોય છે, બરાબર, તે ખૂણો કેવો થાય છે, 90 નો થાય છે. એટલે ખૂણો 90 નો થાય છે તો cos થીટા 0 એટલે તે દરમિયાન થતું કાર્ય કેવું થવાનું છે, શૂન્ય જ થશે. તો આ ત્રણ અલગ અલગ કિસ્સા હતા જે દરમિયાન કાર્ય કેવું થવાનું છે, શૂન્ય થતું હોય છે. હવે બીજી એક વસ્તુ છે કે તમે આ રીતે રસ્તા પર જઈ રહ્યા છો, બરાબર. તો આ તમારું વ્હીકલ જે છે તે શું થશે કે આગળની દિશામાં ગતિ કરતું હશે, પરંતુ જ્યારે બ્રેક મારવામાં આવે ત્યારે શું થાય છે કે રસ્તો એના પર પાછળની દિશામાં બળ લગાવે છે, બરાબર. તો શું કહેવાશે, આ શું થશે, ઘર્ષણ બળ લાગશે, બરાબર. તો એ કિસ્સામાં પણ શું થશે કે હવે અહીંયા બળ શૂન્ય નથી મૂકવામાં, અલગ છે, ચોથો નંબર નથી આવ્યો. અહીંયા તમે જોશો તો શું થાય છે કે ઘર્ષણ બળ લાગવાનું હોય છે, બરાબર. તમે આગળની દિશામાં જાઓ ત્યારે પણ શું થાય છે કે ઘર્ષણ તો લાગતું જ હોય છે, પરંતુ બળ અને ઘર્ષણની દિશા એક જ હોય છે. પરંતુ હવે શું થાય છે કે ઘર્ષણ વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે તો અહીંયા શું થશે કે સ્થાનાંતર અને બળ તો ઘર્ષણ બંને કેવા થવાના છે, તો એ બે વચ્ચે શું થાય છે, 180 ડિગ્રીનો ખૂણો બનવાનો. કારણ કે શું થાય છે, તો સ્થાનાંતર આ દિશામાં થતું અને ઘર્ષણ બળ આ દિશામાં લાગે એટલે ખૂણો 180 થઈ ગયો. તો જ્યારે પણ કોઈ પદાર્થ પર ઘર્ષણ બળ લાગે તો એ કિસ્સામાં શું થવાનું છે કે થીટા બરાબર કેટલા આવશે, 180. એટલે આપણને cos થીટા કેટલા મળશે, તો cos 180 અને તેની કિંમત કેટલી હોય છે, -1. એટલે તે કિસ્સામાં આપણને શું થશે કે જે બળ હશે, કાર્ય તે કેટલું થવાનું છે, તો મહત્તમ જ થશે, પરંતુ શું વિરુદ્ધ દિશામાં થવાનું છે. તો એ વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે જ્યારે ઘર્ષણ બળ લાગતું હોય તેના માટે. કારણ કે થીટાની અહીં કોસની કિંમત કેટલી છે, 1, મહત્તમ કિંમત જ છે, પરંતુ કેવી છે, ઋણ છે. એટલે શું થશે કે મહત્તમ તો મળવાનું છે પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં મળશે, માઇનસ છે એટલા માટે. તો આ શું થઈ ગયું, કાર્ય વિશેના અલગ અલગ કિસ્સા થઈ ગયા. હજુ આમાં કંઈક બાકી છે. હવે આપણે અહીંયા જોશું તો શું થશે કે આપણને અહીંયાથી તમે જોશો તો આપણે શું લખી શકીએ
કે w બરાબર આપણે f cos થીટા ઇન્ટુ d આ રીતે આપણે લખી શકીએ। હવે આ વસ્તુ શું બતાવે છે, તો આ કોઈ સમતલ સપાટી છે એના ઉપર શું થાય છે કે જરૂરી નથી કે દર વખતે પદાર્થ પર બળ સમશીતોષ દિશામાં લાગે, જે અહીંયા બતાવ્યું છે એવું જરૂરી નથી, બરાબર। તો શું થાય છે કે કોઈ વખતે માનો પદાર્થ પર બળ આ દિશામાં પણ લાગતું હોય છે, બરાબર। તમે નાના હતા અને જ્યારે તમે ગાડી ચલાવતા હશો, બરાબર, નાની, તો રમકડાની સાયકલ આવતી, તો ત્યારે શું થાય છે કે તમે આ રીતે ચાલતો હો અને પાછળ શું થાય છે કે આ જ રીતે તમારું ગાડી નીચે હોય છે અને તમે ઉપરથી આ દિશામાં ખેંચતા હો છો, તો ત્યારે એના પર શું થાય છે કે જે એના પર બળ લાગે છે તે સમશીતોષ નથી હોતું, એ શું થાય છે સમશીતોષ સાથે કંઈક ખૂણો બનાવીને લાગતો હોય છે। એટલે તમે જુઓ તો આ સમશીતોષ સાથે શું થાય છે, કોઈ ખૂણે લાગતું બળ છે, બરાબર। તો એક કિસ્સામાં શું થશે કે પદાર્થ પર લાગતું જે બળ હશે તો બળના બે ઘટક બનવાના છે, કયા, તો આ બનશે f cos થીટા અને આ બનશે f sin થીટા। તો જ્યારે પદાર્થ પર સમશીતોષ બળ નહીં લાગતું હોય તો ત્યારે શું થશે, પદાર્થ પર બળનો સમશીતોષ જે ઘટક હશે તેને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો રહેશે, લંબ ઘટકને ધ્યાનમાં લેવાનો રહેતો નથી, બરાબર। હવે લંબ ઘટકને ધ્યાનમાં લેવાનો રહેતો નથી, કેમ, કારણ કે જો લંબ ઘટક લેશું તો શું થશે, ખૂણો કેટલો બની જશે, ખૂણો 90 નો બની જશે, તો કાર્ય તો શૂન્ય જ બની જાય ને। એટલે શું થશે કે બળના આપણે બે ઘટકો લીધા તો તેમાંથી જે લંબ ઘટક હશે તેની સાથે સ્થાનાંતર કેટલું થાય છે, 90 ના ખૂણે બને છે, તો 90 ના ખૂણે બને એટલે કાર્ય ત્યારે શૂન્ય જ મળે, એટલે કુલ કાર્ય જે આપણે શોધવાનું હશે તો શું થશે કે f cos થીટા જે ઘટક છે તેના વડે જ આપણને કંઈક કાર્ય મળવાનું છે, તો શું થશે કે આપણે અહીંયા f cos થીટા ઘટકને ધ્યાનમાં લેવાનો રહે છે। પછી તમને બીજું એક ઉદાહરણ આપ્યું કે અત્યારે આ રીતે કોઈ એક બ્લોક મૂકી દે એક સપાટી પર, હવે એના ઉપર આપણે આ રીતે f દિશામાં બળ આપીએ, તો અહીંયા બળ આપણે આપીએ છીએ તે શું થશે, 90 ડિગ્રીના ખૂણે આપીએ છીએ, તો શું થાય છે કે પદાર્થ પર નીચે તરફ બળ લાગવાનું છે, શું થાય છે કે ખૂણો 90 આવે છે, ખૂણો 90 આવે એટલે શું થાય, cos થીટા 0 થાય અને એટલે કાર્ય શૂન્ય મળવાનું। આ આપણે શું થશે કે ગણતરીની રીતે સમજીએ અથવા તમે એક પ્રેક્ટિકલી પણ જોવા જાઓ તો શું થશે કે અહીંયા એને સ્થાનાંતર કરવા માટે કોઈ જગ્યા જ નથી, બરાબર, અહીંયા સ્થાનાંતર કોઈ રીતે કરી જ નથી શકતું, એટલે આપણને કાર્ય નથી મળવાનું, કારણ કે કાર્ય માટે બળ અને સ્થાનાંતર બંને જોઈએ છે। તો તમે એ વસ્તુ પણ સમજી શકો કે જો પદાર્થનું સ્થાનાંતર જ નહીં થઈ શકતું હોય, ભલે એના પર બળ આપે સ્થાનાંતર જ નહીં થઈ શકે, તો શું થશે કે ત્યાં કોઈ જાતનું કાર્ય મળવાનું નથી। તો આ હતી કાર્ય વિશેની વાતો, જેમાં શું છે કે કાર્ય બળ જો સમશીતોષ દિશામાં હશે તો શું થશે કે આપણને મહત્તમ કાર્ય મળવાનું છે, પરંતુ જો બળ કોઈ થીટા ખૂણે હશે તો આપણે શું કરવા પડે, એનો સમશીતોષ ઘટક ધ્યાનમાં લેવા પડશે, બરાબર। અને જો બળ અને સ્થાનાંતર વચ્ચેનો ખૂણો 180 હોય તો શું થશે, આપણને કાર્ય ઋણ મળવાનું છે, અને કાર્ય શૂન્ય ક્યારે મળે, તો 3 કિસ્સા છે એના માટે અલગ અલગ, બરાબર, કાર્ય શૂન્ય હોય, સ્થાનાંતર શૂન્ય હોય અથવા cos થીટા શૂન્ય હોય, એટલે કે થીટા બરાબર 90 હોય। તો આ અલગ અલગ કિસ્સા હતા કાર્ય વિશેના। હવે જો આપણે જે ભણી ગયા તે વસ્તુને અહીંયા શું કરવાનું છે કે ઉદાહરણથી સમજવાનું છે, જે બુકનું ઉદાહરણ 6.3 છે એમાં શું કહ્યું છે કે આ તમે છો અને આ તમારી સાયકલ છે અને તમે સાયકલ ચલાવીને શું કરો છો, આ દિશામાં જઈ રહ્યા હતા, ત્યાં તમે બ્રેક લગાવી છે, બ્રેક લગાવો એટલે તમારી ડિસ્ક બ્રેક તો હતી નહીં, એટલે સાયકલ શું થશે, થોડીક આગળ જઈને 10 મીટર જેટલું અંતર કાપીને ઊભી રહેશે। હવે તમારી સાયકલ આ દિશામાં જાય પરંતુ તમે બ્રેક મારી છે, તો બ્રેક મારવાથી શું થાય છે કે જે રસ્તા સાથે ઘર્ષણ થવાનું, તો તેના લીધે રસ્તો તો કરે છે કે વિરુદ્ધ દિશામાં 200 ન્યૂટન જેટલું બળ લગાવે છે, બરાબર। તો હવે શું થવાનું છે કે તમારે અહીંયા આ રસ્તા વડે સાયકલ પર થતું કાર્ય અને સાયકલ વડે રસ્તા પર થતું કાર્ય શોધવાનું છે, બરાબર। એટલે તમારે અહીંયા બે વસ્તુ શોધવાની છે, એક રસ્તા વડે સાયકલ પર થતું કાર્ય
તો તે આપણને કેવી રીતે મળવાનું છે? તો કાર્ય બરાબર આપણે સૂત્ર જોઈ ગયા, યાદ રાખો કાર્ય બરાબર શું થશે? f d cos થીટા. હવે તમે અહીંયા જોશો તો આપણને બળ, મિત્રો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો, કોઈ પણ જગ્યા પર તમે જાશો એટલે તમને બળ હશે, તો બળ એ તમને દર વખતે કોઈ આટલું બળ લાગે છે એ રીતે નહીં આપશે. બળના વિવિધ પ્રકાર હોય તો તે વિવિધ પ્રકારો સ્વરૂપે પણ આપે, તો ત્યાં તમારે કન્ફ્યુઝ થવાનું નહીં હોય. અહીંયા આપણને ઘર્ષણ બળ તરીકે આપ્યું છે, તો તે જ આપણા માટે બળ થવાનું છે. તો બળ અહીંયા શું થશે? 200 ન્યૂટન આવશે. સ્થાનાંતર કેટલું થયું છે? 10 મીટર થયું છે, તો ગુણ્યા 10 આવશે. અને cos થીટા, અહીંયા મિત્રો તમે સમજી ગયા હશો, જો લેક્ચર બરાબર જોયો હોય તો તમને યાદ રહી જશે કે એક દિશામાં કોઈ વસ્તુ ગતિ કરે છે અને ઘર્ષણ લાગે છે, તો ઘર્ષણ શું થાય છે? વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતું હોય છે, એટલે ખૂણો કેટલો બને છે? 180. તમે જુઓ તો સ્થાનાંતર આ દિશામાં થયું છે, પરંતુ ઘર્ષણ બળ આ દિશામાં, એટલે ખૂણો કેટલો થયો? તો 180. એટલે આ શું થશે? 200 ગુણ્યા 10 એટલે 2000, અને cos 180 -1 એટલે માઇનસ, અને એકમ જૂલ. તો મિત્રો અહીંયા તમારે એક વસ્તુ શું ધ્યાન રાખવાની છે કે કાર્યનો એકમ શું થાય છે? તો જૂલ થાય છે. એ વસ્તુ પણ યાદ રાખવાની, પછીના કહેવાનું ભૂલી ગયો હતો. કાર્યનો એકમ જૂલ થાય છે. તો આ શું થયું? રસ્તા વડે સાયકલ પર થતું આપણને કાર્ય મળી ગયું. હવે આપણે બીજી વાત કરીએ, સાયકલ વડે રસ્તા પર થતું કાર્ય. તો એ કાર્યમાં શું થવાનું છે? તો એ કાર્ય ગણતરી કરવાની જરૂર નહીં પડે મિત્રો, જો તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો હોય તો. આપણે શું જોયું હતું કે કાર્ય શૂન્ય ક્યારે મળે? કે જ્યારે કોઈ જાતનું બળ નહીં લાગતું હોય તો. બીજા કિસ્સામાં શું જોયું હતું કે જ્યારે સ્થાનાંતર શૂન્ય થતું હોય તો. અને ત્રીજા કિસ્સામાં શું થાય કે ખૂણો જે cos થીટા હોય તે શૂન્ય થતું હોય તો. તો અહીંયા તમને કશું આ ત્રણમાંથી એક વસ્તુ બીજા કિસ્સામાં શૂન્ય રહેતી હોય એવું ખબર પડે. અહીંયા તમે જોશો તો શું થશે? સાયકલનું સ્થાનાંતર થયું છે, પરંતુ રસ્તાનું સ્થાનાંતર નથી થતું મિત્રો. ખબર છે ને કે તમે કોઈ વાર રસ્તે કશે જવાનું હો તો પૂછતા હો કે આ રસ્તો ક્યાં જાય છે, તો તમે કહેતા હો રસ્તો કશે નથી જતો, રસ્તા પરથી જવાબ. એનો મતલબ શું થાય? રસ્તો ત્યાંનો ત્યાં જ રહે છે, રસ્તાનું સ્થાનાંતર નથી થતું. બરાબર? તમે આ સાંભળ્યું નહીં તો પોતે હોશિયાર હો તો પોતે પણ જવાબ આપ્યો હશે, રસ્તો ત્યાંનો ત્યાં જ રહે છે, તમારે જવા પડશે. તો શું થાય? અહીંયા કાર્ય આપણને શૂન્ય મળવાનું, કારણ કે રસ્તાનું સ્થાનાંતર શું થવાનું છે? શૂન્ય. બીજી વસ્તુ શું છે કે અહીંયા જે બળ આવશે તે કેટલું આવશે? -200 ન્યૂટન. એ કેવી રીતે આવે? તો સાયકલ જ્યારે રસ્તા પર જઈ રહી છે તો રસ્તો એના પર શું કરે છે? 200 ન્યૂટન જેટલું બળ લગાવે, તો ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ શું કહે કે સાયકલ પણ રસ્તા પર એટલું જ, પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લગાવશે. એટલે આપણે પહેલાં બળને કેટલું લીધું? 200 ન્યૂટન, તો મૂલ્ય તો એટલું જ રહેશે, પરંતુ હવે આપણે એની દિશા બદલવાની, એટલે હવે આપણે એને શું કરીશું? ઋણ લઈશું. પણ શું થશે? સાયકલ ગમે એટલું બળ લગાવે, રસ્તો શું થવાનો? ત્યાં જ રહેશે, રસ્તાનું સ્થાનાંતર થશે નહીં. એટલે કાર્ય કેવું થશે? શૂન્ય થવાનું છે. તો એક વસ્તુ અહીંયા સમજવાની છે કે બળ જે છે તે શું થશે કે અહીંયા તમે જુઓ તો રસ્તા વડે સાયકલ પર લાગતું બળ કેટલું છે? 200 ન્યૂટન. તો સાયકલ રસ્તા પર કેટલું બળ લગાવે? -200 ન્યૂટન જેટલું. પરંતુ તમે જુઓ તો રસ્તો સાયકલ પર -2000 જૂલ જેટલું કાર્ય કરે, પરંતુ સાયકલ રસ્તા પર 0 કાર્ય કરતી છે. એટલે ન્યૂટનના નિયમમાં જે વસ્તુ થાય તે શું છે? ફક્ત બળ માટે છે, કાર્ય માટે તે વસ્તુ આપણે લાગુ પાડી શકતા નથી, ભલે કાર્યના સૂત્રમાં બળ આવતું હોય. તો આ વસ્તુ સમજવાની હતી. હવે આગળ આપણે જે જોશું તે શું છે? તો ગતિ ઉર્જા છે મિત્રો. ગતિ ઉર્જા જે છે એ શું થવાનું છે? તો કોઈ પદાર્થની ગતિ હોય તે ગતિના લીધે એનામાં કાર્ય કરવાની કંઈક ક્ષમતા આવે છે, તો એને શું કહેવાય છે? ગતિ ઉર્જા. બરાબર? હવે સિમ્પલ સમજવું હોય તો કોઈ ગાડી ઊભી હોય, બરાબર, તમે એમાં જઈને ઠોકાઈ જાઓ, બરાબર, અને ગાડી તમને આવીને ઠોકે, એ બે વસ્તુમાં ફરક હોય ને.
એ જ વસ્તુ છે ઘટી ઉર્જા. તમે ગાડી ઊભી હો અને ત્યારે તમે એનામાં જઈને ઠોકાવો તો શું થાય? કશું નહીં થાય. પણ કોઈ ગાડી તમને આવીને ઠોકી દે તો કામ પૂરું થઈ જાય. તે જ વસ્તુ છે અહીંયા. શું થશે? ઘટી ઉર્જા એ શું છે કે કોઈ પદાર્થને ઘટીના લીધે એનામાં કાંઈક ઉર્જા રહેવાની છે, તેને જ કહેવાય છે ઘટી ઉર્જા. હવે અહીંયા ફિઝિક્સમાં એને ગાણિતિક રીતે આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ? તો m દળનો પદાર્થ હોય અને એનો v વેગ હોય તો દળ અને વેગના વર્ગનો ગુણાકારનું જે અડધું મૂલ્ય હોય છે એને કહેવાય છે ઘટી ઉર્જા. બરાબર. હવે આ જે ઘટી ઉર્જા છે તો શું થવાનું છે કે k વડે એને દર્શાવવામાં આવે છે અને એનો જે એકમ હોય છે તે એકમ પણ શું રહેવાનું છે? તો જૂલ જ રહેશે. બરાબર. અને આપણે ગુજરાતીમાં જૂલ આ રીતે લખાય છે. હવે અહીંયા એક વસ્તુ બીજી તમારે સમજવાની છે. તમે જુઓ તો કાર્ય માટે આપણને શું મળે છે? બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. તો બળ જે છે તેનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય છે? m1 l1 t - 2 અને સ્થાનાંતરનું l1. બરાબર. તો આનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય છે? m1 l2 t - 2. હવે તમે ઘટી ઉર્જાની વાત કરીએ તો તેના માટેનું સૂત્ર શું છે? k બરાબર શું થાય છે? m * v². તો m એટલે શું થશે? તો કેપિટલ M1 લખાય દળ માટે m અને v એટલે શું થશે? તો l1 t - 1. વેગ થશે તો વેગ એટલે સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય, તો સ્થાનાંતરનું l1 અને સમયનું t1 પરંતુ છેદમાં એટલે -1. હવે આનો વર્ગ છે તો શું થશે? l 2 વાર આવશે અને t પણ 2 વાર આવશે. તો તમે જુઓ 1 અને 2 બંને કેવા છે? સરખા છે ને. એટલે એ વસ્તુ શું બતાવશે કે કાર્ય અને ઉર્જા બંનેના પરિમાણ કેવા છે? સરખા છે. અને એ પરિમાણ સરખા છે એના લીધે જ આપણે આ સૂત્ર બનાવી શકીએ. બરાબર. આ વસ્તુ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં ભણેલા કે જો બે વસ્તુના પરિમાણ સરખા હોય તો જ આપણે બે વસ્તુનો સરવાળો કે બાદબાકી કરી શકતા હોઈએ. હવે અહીંયા તમને ડાઉટ થતો હોય કે આપણે બંનેને અલગ અલગ છે કેવી રીતે? તો આને આપણે ડેલ્ટા k = w લખી શકીએ. તો આના પરથી આપણે શું લખી શકીએ? ડેલ્ટા k - w = 0. તો આ શું થયું? બે અલગ અલગ રાશિ ઉર્જા અને કાર્ય એનો આપણે સરવાળો કે બાદબાકી કરી થઈ ગઈ ને. તો એ વસ્તુ આપણે ક્યારે કરી શકીએ? જ્યારે બંનેના પરિમાણ સરખા હોય ત્યારે જ કરી શકવાના છે. તો બંનેના પરિમાણ સરખા આવી ગયા. બંનેના એકમ પણ શું થાય છે? જૂલ જ છે. અને ઘણીવાર શું કરવામાં આવશે મિત્રો? કાર્યને ઉર્જા તરીકે અથવા ઉર્જાને કાર્ય તરીકે એકબીજાના ઓપ્શનમાં ગણી લેવામાં આવતું હોય છે. તો એ શાના પરથી ગણી લેવામાં આવે? તો આ કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય પરથી એ ગણી લેવામાં આવતું હોય છે. તો એ કેવી રીતે થાય તે આપણે જોવાનું છે. પરંતુ એ પહેલાં એક ઉદાહરણ છે તે આપણે જોઈએ. હવે આપણે જે જોવાના છે એ મિત્રો શું છે? ઉદાહરણ 6.4 છે. ઘટી ઉર્જા પર આધારિત છે. એમાં શું કહ્યું છે કે એક 50 ગ્રામની ગોળી છે તેને શું કરવામાં આવે છે? 200 મીટર/સેકન્ડના વેગથી છોડવામાં આવે છે. બરાબર. તો અહીંયા શું થશે કે આ 50 ગ્રામની ગોળી અને 200 મીટર/સેકન્ડના વેગથી છોડવામાં આવે તો એની કઈ ઘટી ઉર્જા હશે શરૂઆતની. બરાબર. પછી શું કહેવામાં આવે છે કે જે ગોળી છે એ શું કરવામાં આવે છે કે 10% શરૂઆતની ઘટી ઉર્જાથી બહાર નીકળતી છે. તો આપણે ગોળીની બહાર નીકળવાની ઝડપ તે શોધવાની છે. બરાબર. તો હવે આપણે કેવી રીતે અહીંયા કરી શકીએ તે જુઓ કે 50 ગ્રામની ગોળી છે તો 50 ગ્રામ છે એટલે આપણે એને શું કરી શકીએ? 50 × 10⁻³ કિલોગ્રામ. બરાબર. પહેલા આપણે એને કિલોગ્રામમાં ફેરવીએ. હવે ઘટી ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે? બાજુમાં છે દેખે mv²/2. એટલે આપણું ગ્રામ આપેલું એટલે દળ થઈ ગયું. વેગ આપેલો છે 200 મીટર/સેકન્ડ. તો શું થશે કે આપણને ઘટી ઉર્જા કેવી રીતે મળવાની છે? કે બરાબર શું થવાનું છે? તો mv તો 50 × 10⁻³ × 200 અને એનો વર્ગ થશે
અને છેદમાં શું આવશે 2 આવવાનું. એટલે અહીંયા મિત્રો આપણને જે ઘટી ઉર્જા થવાની છે એ ઘટી ઉર્જા આપણને શું થશે તો 1000 મળવાની છે. 1000 એકમ આવશે. જો હવે આપણને શું કીધું છે કે બહાર નીકળવાની એની જે ઝડપ બહાર શું થશે કે 10% ઇનિશિયલ એટલે કે શરૂઆતની ઘટી ઉર્જાના 10% થી જે બહાર નીકળવાની છે. તો આ એની શરૂઆતની ઘટી ઉર્જા થઈ ગઈ, બરાબર. હવે આપણે એની જે બહાર નીકળવાની ઘટી ઉર્જા છે તેને આપણે kF વડે દર્શાવીએ તો તે શું થશે 1/2 m vf નો વર્ગ. અને તે કેટલું છે તો 10% શરૂઆતની ઘટી ઉર્જા. એટલે શરૂઆતની ઘટી ઉર્જા કેટલી છે 1000, તો તેના 10% કેટલા થવાના 100 થવાના. સિમ્પલ આટા આવડવું જોઈએ. તો આપણે અહીંયાથી શું કરીશું vf ને સૂત્ર કરતા બનાવીએ તો શું થશે 100 છેદમાં શું આવશે 100 ગુણ્યા 2 અને છેદમાં શું આવશે m. એટલે અહીંયાથી મિત્રો vf એટલે કે એની જે વેગ છે તે આપણને 63.2 જેટલો મળવાનો છે મીટર પર સેકન્ડ. આ શું થવાનું છે કે એનો અંતિમ વેગ એટલે કે કયો વેગ તો જ્યારે બહાર નીકળશે ત્યારનો એનો વેગ થવાનો છે, બરાબર. આ વર્ગમૂળ લઈને કરી દેવાનું છે એટલે એકચ્યુઅલી આ વસ્તુ વર્ગમૂળમાં આવશે. હવે અહીં એક બીજી વસ્તુ જોવાની છે કે કાર્ય અથવા ઉર્જા ઘટી ઉર્જા બંનેનો એકમ જે છે તે શું છે જૂલ છે. તો આ જે જૂલ છે તે સિવાયના પણ એના બીજા એકમ હોય છે, બરાબર. તો તે બીજા એકમમાં શું થશે અર્ક આવશે. કાર્ય અથવા ઘટી ઉર્જાનો એકમ અર્ક આવશે તો તેની કિંમત શું થશે 10⁻⁷ જૂલ થવાની છે. બીજો એકમ આવશે એનો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આ એકમ શું છે તમારે ધોરણ 12 માં ભણવામાં આવશે. 1 વોલ્ટ જેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતથી 1 ઇલેક્ટ્રોનનું આપણે સ્થાનાંતર કરાવવું હોય તેના માટેનો છે તમારે 12મા ધોરણમાં આવશે. પરંતુ એક એકમ છે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, કેમિસ્ટ્રીમાં પણ આવશે. તો એની કિંમત શું થવાની છે તો 1.6 × 10⁻⁹ જૂલ જેટલી. આ કિંમત મિત્રો તમે આસાનીથી યાદ રાખી શકો. આ ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર જ છે, બરાબર. પછી બીજું એક આવે છે કેલરી. કેલરી એકમ જે આવે છે તે શું થાય છે તો એ 4.186 જૂલ થાય છે. અને છેલ્લો એકમ આવે છે કિલો વોટ આવર, બરાબર. અહીંયા મિત્રો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરતા હોય છે કિલો વોટ પર આવર એ રીતે વાંચતા હોય છે, પણ એ ખોટું છે. કિલો વોટ આવર એકમ થાય છે અને તેની કિંમત આવે છે 3.6 × 10⁶. 3.6 × 10⁶ જૂલ થાય છે. તો આ કિંમત મિત્રો તમારે યાદ રાખવાની છે. આ એમસીક્યુમાં આવવા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. તો આ શું હતું કાર્ય ઘટી ઉર્જા અને તેના વિશેના દાખલા. તો કાર્ય અને ઘટી ઉર્જા શું છે તે આપણે સમજી લીધું. તો હવે આપણે એના પરથી શું કરી શકીશું કે જે કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય છે તે આપણે સાબિત કરી શકીશું. અને ત્યારે આપણો લેક્ચર પૂરો થઈ જશે. અને આ સાબિતી જે છે તે શું છે ખૂબ નાની છે. જો આપણે કોઈ પદાર્થ v0 વેગથી ઘટીને શરૂઆત કરે અને v વેગ મેળવે તે દરમિયાન જો એ s જેટલું સ્થાનાંતર કરે તો આ દરમિયાન આપણે ચેપ્ટર 3 યાદ કરવા પડશે. તેમાં આપણે શું ભણેલા હતા કે ઘટી ઉર્જા માટે અચળ પ્રવેગી ગતિના 3 સૂત્રો ભણેલા હતા. શું હતું પહેલું v² - v02 = 2as. આ સૂત્ર ભણેલા હતા. એ સૂત્ર પરથી આપણે જોઈએ તો શું કરવાનું છે કે બંને તરફ આપણે m/2 કરી દઈએ. એટલે આપણે અહીંયા શું કરીએ કે કોઈ પદાર્થ અથવા કોઈ કણ છે v0 વેગથી ઘટીને શરૂઆત કરે અને v વેગ મેળવે ત્યારે એનું પ્રવેગી અને સ્થાનાંતર s જેટલું થતું હોય તો હવે આપણે એ કણ માટેના દળ ભાગ્યા 2 એટલે કે અડધું દળ આપણે આખા સમીકરણમાં ગુણી દઈએ તો આપણે શું લખી શકીએ m v² - m
v0 સ્ક્વેરના છેદમાં 2 ઇક્વલ ટુ આ શું થશે 2m સોરી 2 નીકળી જશે ઉપર નીચેથી. તો અહીંયા તમે જુઓ તો આ શું થવાનું છે કે mv સ્ક્વેર માઈનસ m0 સ્ક્વેરના છેદમાં 2 ઇક્વલ ટુ mas. હવે આના અહીંયા આપણે બીજું શું લખી શકીએ તો m અને a આવે એ શું છે ન્યૂટનનો બીજો નિયમ શું થાય દળ ગુણ્યા પ્રવેગ બળ આપે તો બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર રેખો. હવે આ જ વસ્તુ જો 3 પરિમાણમાં હોય બરાબર જેને આપણે 3D કહીએ છીએ તો આ વસ્તુ જો 3 પરિમાણમાં હોય તો ત્યારે આપણે શું લખી શકીએ તો m અને વેગનો વર્ગ ભાગ્યા 2 માઈનસ m v0 નો વર્ગ ભાગ્યા 2 ઇક્વલ ટુ આ શું થઈ જશે તો f ડોટ સ્થાનાંતરને આપણે d લખી દઈએ. તો હવે શું થશે મિત્રો જુઓ તો અહીંયા આપણે આને શું કરીએ છીએ સદિશ સ્વરૂપે લઈએ છીએ કેમ કારણ કે આ એક પરિમાણમાં શું થશે કે ધન અથવા ઋણ જ આવતો હોય પરંતુ એકથી વધુ પરિમાણમાં હોય તો આપણે ચેપ્ટર 4 માં ભણ્યા હતા કે જ્યારે એકથી વધુ પરિમાણમાં હોય ત્યારે આપણે એને સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવતા છે. તો હવે અહીંયા શું થશે તો તમે જોશો કે mv સ્ક્વેર ભાગ્યા 2 એ શું છે ગતિ ઊર્જા છે પરંતુ વેગ કેવો છે અંતિમ વેગ છે. તો આ ગતિ ઊર્જા કેવી થઈ ગઈ અંતિમ ગતિ ઊર્જા. આ પણ શું થશે વેગ દળ ગુણ્યા વેગનો વર્ગ ભાગ્યા 2 એ પણ ગતિ ઊર્જા છે પરંતુ વેગ શરૂઆતનો છે તો ગતિ ઊર્જા કેવી થશે શરૂઆતની થશે વચ્ચે તો માઈનસ જ છે. અને આ શું આપે છે f ગુણ્યા t શું આપે કાર્ય આપે. તો આ આપણને શું થયું કાર્ય. તો આ વસ્તુ મિત્રો આપણે સાબિત કરવાની હતી. તો અહીંયા તમે જોશો તો શું કહે છે કે ગતિ ઊર્જામાં થતો ફેરફાર અંતિમ ગતિ ઊર્જા ઓછા પ્રારંભિક ગતિ ઊર્જા બે વસ્તુનો તમે કઈ તફાવત લો એ શું આપે કે ફેરફાર. તો ગતિ ઊર્જામાં થતો ફેરફાર એ શું છે કે કોઈ પદાર્થ પર f જેટલા બળ લાગતું હોય તો એ બળ કેવું હશે તો ચોખ્ખું બળ હશે બરાબર કે કોઈ પદાર્થ પર કુલ ચોખ્ખું જેટલું બળ લાગતું હોય એ બળ વડે થતું કાર્યના બરાબર હોય છે શું તો ગતિ ઊર્જાનો ફેરફાર. અને આ જે વસ્તુ છે એને જ કહેવાય છે કાર્ય ઊર્જા પ્રમેય. હવે અહીંયા એક વસ્તુ જે સમજવાની છે તે શું છે તો અહીંયા આપણે કાર્ય જે છે તેને શું લેતા છે અચળ અથવા કાર્યને લઈએ તો આપણે બળ જે છે તેની જ વાત કરીએ. બળ અચળ હશે તે દરમિયાનની આપણે આ વાતો કરી છે બધી. આપણે અહીંયા જે બળ છે તેમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થાય એવું આપણે ક્યારેય વાતો નથી કરી. તો આ જે આખી વસ્તુની આપણે સાબિતી આપી એ શાના માટે છે અચળ બળ માટેની છે. આના પછીની જે થિયરી આવશે એમાં શું થશે કે બળ બદલાતું રહ્યું હતું ત્યારે શું થઈ ગઈ છે. અહીંયા જે બળ ચોખ્ખું છે તેની વાત કરીએ તો તે શું થશે તો સમજો કે તમે એક તરફ આ માર્ગા છે એક તરફથી 5 ન્યૂટન બળ આપો અને એક તરફથી 3 ન્યૂટન બળ આપો તો આના પર જે કાર્ય થવાનું છે તે કાર્ય શાના લીધે થશે તો આના પરનું ચોખ્ખું બળ કેટલું થશે. આ દિશામાં 5 ન્યૂટન છે આ દિશામાં 3 ન્યૂટન તો આના પર ચોખ્ખું બળ શું થશે તો પશ્ચિમ દિશામાં 2 ન્યૂટન જેટલું બળ થવાનું. તો તે 2 ન્યૂટન જેટલું બળના લીધે થતું કાર્ય હોય તે કાર્ય શું થાય ગતિ ઊર્જામાં થતા ફેરફારના બરાબર હોય છે એમ કે. અને અહીંયા એક વસ્તુ શું છે કે બળ અચળ જ રહ્યું છે એટલે બળમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થયો નથી. તો આ હતો મિત્રો અચળ બળ વડે થતું કાર્ય અને તેના પરથી કાર્ય ઊર્જા પ્રમેય. મિત્રો જો તમને લેક્ચર પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલ